اس کے جانے کے بعد مہر ماں بھی کمرے میں آئی تھی۔ اس نے آتے ہی دیکھا کہ حازم بیڈ پر منہ کے بل سویا ہوا تھا، دنیا جہاں سے بے خبر، تھکا تھکا سا۔ حازم عباس نہایت ہی معصوم دکھ رہا تھا۔ میری زندگی برباد کر کے خود کیسے مزے سے سو رہا ہے؟ مہر ماں اس پر اچٹتی نگاہ ڈال کر سوچتے ہوئے پاس رکھے صوفے پر سے تقریباً 6-7 کوشن گود میں پکڑ کر بیڈ تک لائی تھی۔ اس نے ایک ایک کوشن کو ترتیب سے لائن میں رکھ کر گویا انڈیا اور پاکستان کا بارڈر واقعی میں بنا دیا ہو۔ یہ ایک بہت اہم کام تھا جس کو وہ کر کے ہی دم لی تھی۔ حازم عباس سے ذرا سا ٹچ ہو جانا اس کے نزدیک سانپ بچھو کے ڈنگ مارنے کے برابر تھا۔ سارے کوشنز کو لائن سے ٹرین کے ڈبے کی طرح رکھے ہوئے تھے اور خود کیچر سے بالوں کو آزاد کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں خدشہ لاحق تھا کہ کہیں وہ اس سے ٹچ نہ ہو جائے۔ وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ کے بالکل کنارے ٹکی ہوئی تھی۔ اگر ذرا سا بھی لاپرواہی دکھاتی یقیناً نیچے گر جاتی۔ رات کے وقت دیوار میں لگی گھڑی 1 بجے کا پیغام دے رہی تھی۔ مہر ماں کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو حازم کے ساتھ بیڈ پر سونے کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ حازم کی آنکھ رات کے نہ جانے کس پہر کھلی تھی۔ سر درد تو کسی حد تک کم ہو گیا تھا، مگر اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ مہر ماں 1 کپ ادرک والی چائے بنا دوں گی؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر مہر ماں کی طرف دیکھ کر بڑے مان سے کہا تھا، گویا وہ ابھی اس کے لیے جی حضوری میں اٹھ کر چائے بنا کر دے گی۔ کیا چائے بنا دوں میں تمہارے لیے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ میں کیوں تمہارے لیے چائے بناؤں؟ کیا ہو جاتا اگر وہ ذرا سی نرمی کا مظاہرہ کر دیتی؟ حازم کی بات سن کر اس کے تیکھے نقوش فوراً تن گئے تھے۔ رات کے 2 بجے اس کے منہ سے چائے کا مطالبہ سن کر وہ بگڑ ہی گئی تھی۔ خیر اگر دن کا اجالا بھی ہوتا تو وہ کون سا اس کو بنا کر پلا دیتی؟ سنگ دل لڑکی سے کہہ دیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر خود کچن میں آ گیا تھا۔ بحث کر کے اسے اپنا سردرد مزید نہیں بڑھانا تھا۔ حازم کچن میں آیا تو ساری لائٹس ویسی کی ویسی ہی چل رہی تھیں۔ اس نے لاؤنج میں نظر دوڑائی تو ٹی وی بھی ویسے ہی کھلا تھا۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر لاؤنج میں آ کر سب سے پہلے ٹی وی کو بند کیا تھا۔ کتنی خود غرض لڑکی تھی، کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی؟ حازم کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب نفرت میں کر رہی ہے۔ وہ پھر سے کچن میں آیا جب ہی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی تھی، جہاں پر بریانی کھلی پڑی تھی، حتیٰ کہ اس کا جھوٹا پلیٹ اور گلاس بھی بوتل اور ڈھکن کے بغیر رکھا ہوا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر ڈائننگ ٹیبل سے بریانی کا پلیٹ اٹھا کر فریج میں رکھا تھا اور سارے جھوٹے برتنوں کو سمیٹ کر سنک میں رکھنے کے بعد اس نے ٹیبل صاف کی تھی۔ اسے گندگی سے شدید نفرت تھی۔ اس نے تو کبھی اپنا جھوٹا کب بھی ایسے نہیں رکھا تھا۔ وہ سنک میں پڑے سارے برتنوں کو دھو کر ریک میں رکھا تھا۔ یہ تو حازم کا صبر تھا کہ اس کی ناقابل حرکت کو بھی نظر انداز کر رہا تھا، ورنہ کون سے گھر کا مرد ہوگا جو رات کے 2 بجے اٹھ کر بیوی کے ہوتے ہوئے بھی برتن دھوئے؟ گرما گرم چائے کا سپ لے کر وہ فقط ایک ہی نقطے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ کیا یہ سب اسی طرح چلے گا؟ کیا وہ چاہ کر بھی اس کی شدید نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر پائے گا؟ وہ بھی انسان تھا، اس کے اندر بھی احساسات تھے۔ اسے بھی محبت اور چاہت کی ضرورت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس سنگ دل لڑکی کو پکڑ کر جھنجھوڑ دے کہ کیا اسے دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اس سے کس حد تک محبت کرتا ہے؟ اگر وہ ایک بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لے تو وہ محبت کا سراغ پا جاتی، کیونکہ حازم عباس کی محبت لفظوں سے نہیں آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ ابھی وہ جس طرح بے رحمی سے اسے انکار کی تھی، اس کا دل صحیح معنوں میں دکھا تھا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس کا دل اپنی محبت سے جیت لے گا، لیکن مہر ماں کا رویہ اسے واقعی تکلیف دے رہا تھا۔ محبت ہو بھی جائے تو میرا یہ بخت ایسا ہے، جہاں پر ہاتھ رکھ دوں میں وہاں پر درد بڑھ جائے، محبت سرد پڑ جائے۔ وہ اپنے پیر پر نظر ٹکائے بس اسی سنگ دل لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ نازو بینار سی ایک بازو سینے پر رکھ کر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حازم اسے کرب کی کیفیت میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل، اس کے ذہن میں، حتیٰ اس کی سوچوں پر بھی وہ لڑکی آج سے نہیں 15 سالوں سے قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ اب جبکہ وہ اس کی دسترس میں آ ہی چکی تھی، اس کے نکاح میں تھی، پھر بھی اسے 15 سال پہلے وہ جتنی دور تھی اس سے کئی گنا زیادہ دور تھی۔ حازم ہونٹ بیچتا دبے پاؤں چل کر بیڈ تک آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ایک لمبی لائن کوشنز کی دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اسے یہ کافی بچکانہ حرکت لگ رہی تھی مہر ماں کی۔ اتنے لمبے بٹوارے کے بعد بھی 3-4 کوشنز تو اس نے خود نیند میں اپنے پیروں سے مار مار کر گرا دیے تھے، جسے حازم نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تھا اور ٹھیک اسی طرح رکھ دیا جس طرح مہر ماں رکھ کر سوئی تھی، ورنہ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے کوشنز کو جان بوجھ کے ہٹانے کا واویلا مچا کر اس کے اوپر الزام لگاتی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور جبراً آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کیا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہر سو بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے کے امکانات دکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھ کر ریکنگ چیئر پر سر ٹکائے ونڈو سے باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، جبھی اسے مہر ماں کو کال کرنے کا خیال آیا تھا۔ لیپ ٹاپ کے پاس رکھا ہوا موبائل ہاتھ میں بڑھا کر اٹھایا تھا۔ اس نے مہر ماں کو کال ملانے کا سوچا۔ موبائل ہاتھ میں لیتے اس کے ذہن میں سوال آیا تھا کہ مہر ماں کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں، یار میں کیسے اس کو موبائل دینا بھول گیا؟ مجھ سے اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی ہے؟ اگر جو مہر ماں کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو وہ بے حد پریشان ہوا تھا اور خود وہ لعنت و ملامت کرنے لگا۔
महरमा तकरीबन 12 बजे सोकर उठी थी। फ्रेश होकर किचन का रुख की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, क्यों ना कि इतने दिनों में पहली बार किचन में दाखिल हुई थी। गर्दन घुमाकर इसने दाएं बाएं देखा, जब भी सामने शेल्फ पर चूल्हे के ऊपर सॉस पैन पर इसकी नज़र पड़ी। शेल्फ के करीब आकर इसने देखा तो पैन में चाय पहले से मौजूद थी। इसका मतलब था हाज़म इसके लिए चाय बनाकर गया था। वो एकदम से ठटक गई थी। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? मैं इतना परेशान करती हूँ, फिर भी इतनी केयर। वो खुद से उलझकर सोचते हुए पैन चूल्हे पर रख दी थी। हाथ में चाय का गर्मा गर्म मग लिए वो लाउंज में आकर इसने सबसे पहले टीवी ऑन किया था और मज़े से चाय की चिस्कियाँ लेकर टीवी देखने लगी। महरमा टीवी देख देख कर बोर हो गई थी। कुछ करने को था नहीं। उसे अपनी इकलौती दोस्त आफिया की याद शिद्दत से सताई जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो इसे कॉल करे और अपने साथ होने वाले एक एक जुल्म की दास्तान सुनाए। बहुत केयर करने वाला बनता है। एक मोबाइल नहीं दे सकता? खुद को तो बहुत अच्छा दिखाता है। क्या उसे नहीं मालूम कि मैं अकेली घर पर क्या करूंगी? वो कभी लाउंज से कमरे में तो कभी कमरे से बालकनी में चक्कर काटते हुए मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। मौसम की खुशगवारियत देखकर इसका दिल चाह रहा था वो बाहर जाए और खूब इंजॉय करे। वो बालकनी पर खड़ी होकर से नीचे का मंजर हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। स्विमिंग पूल में बच्चे उछल कूद मचाए हुए थे। इसका दिल एकदम चाहा था कि वो बाहर खुली फिजा में जाकर टहले, क्योंकि घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे करके वो अपनी बोरियत दूर कर सके, सिवाय किताबों के, जिसे पढ़ने में उसे मौत आती थी। हाज़म वर्कशॉप से मोबाइल खरीद कर सीधा घर के लिए रवाना हुआ था। मौसम के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो फास्ट ड्राइव के बाद घर पहुंच गया था। गाड़ी को पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो सीधा घर की जानिब बढ़ा था। ज़हन और दिल पर साफ सिर्फ महरमा का ही ख्याल सवार था। घर की मेन कीज से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। एकदम से उसे गहरी खामोशी का एहसास हुआ था। उसने लाउंज में निगाह दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। वो एकदम से परेशान हुआ था। इसके हवास सही मायनों में मुख्तल हो गए थे। जब किचन से लेकर रूम्स तक में उसने महरमा को नहीं पाया था। दिल था कि अंदर ही अंदर धक धक कर रहा था। इसके दिल में हजार वसवसे आ रहे थे। खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। वो बाहर जाने के लिए उठा था, वॉचमैन से पूछने। अभी वो घर की दहलीज को पार भी ना कर सका था कि सामने से ही महरमा उसे आती हुई दिखाई दी थी। हाज़म उसे देखकर अपनी अटकी हुई सांस को बहाल किया था। महरमा भी दरवाजे पर ही पहुंची थी। हाज़म इसकी कलाई अपने हाथों से दबोचकर घर के अंदर लेकर आया था और पैर की किक से दरवाजे को लात मारा था। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चला गया था। तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मैं कितना टेंस हो रहा था। तुम ठीक हो ना? हाज़म उसे दीवार से लगाए इसके बेहद करीब खड़ा होकर पूछ रहा था। फासला दोनों के दरमियान न होने के बराबर था। हाज़म अक्सर ही उसे तुम मुखातिब करता था। इसके इतने करीब होने पर महरमा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो एकदम से सुर्ख हुई थी, जिसको बामुश्किल छुपाकर वो बोलना शुरू की थी। ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं भाग गई थी? फिक्र मत करो, भागना होता तो निकाह वाले दिन ही भाग गई होती। इसका वही जहरखंद लहजा जिसकी अब तो हाजिम को आदत हो चुकी थी। इसकी बात पर हाजिम होठ भींच कर रह गया था। महरमा इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करती सीधा लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई थी। कुछ खाया तुमने? वो इसे फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। क्यों? वो कुछ मुतफर्क होकर पूछा था। मुझे भूख नहीं है। वो इसी तरह खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए जवाब दी थी। भूख उसे वाकई नहीं थी। वो चाय के साथ ऑमलेट बनाकर सुबह नाश्ते में खा ली थी। अच्छा। वो एक लंबी सांस भरते हुए मोबाइल का शॉपर इसकी जानिब बढ़ाया था। महरमा सवालिया निगाहों से कभी शॉपर को तो कभी इसको देख रही थी। ये तुम्हारे लिए मोबाइल? आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। हाजिम ने अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या? मुझे मोबाइल की क्या ज़रूरत है? मेरे कौन से बहुत चाहने वाले हैं। नहीं चाहिए मुझे। इसने मसनूई अदाकारी करना ज़रूरी समझा। फ़ौरन से अगर ले लेती तो इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती। लेकिन मुझे ज़रूरत है। और हाँ, आज हम रात में घर जाएंगे। चचा जान ने काफ़ी इसरार किया है, तैयार रहना तुम। हाज़म ने उसे जताती नज़रों से देखते हुए रात के प्लान के मुतालिक बताकर शॉपर इसके नज़दीक बढ़ाकर खुद कमरे की जानिब बढ़ गया था। इसके जाने के बाद फ़ौरन महरमा शॉपर में झांकी थी। चमचमाती स्क्रीन वाला मोबाइल देखकर उसे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई थी। उसने फ़ौरन मोबाइल ऑन किया और अंदर घुसकर सेटिंग्स सही करने लगी थी। जबकि ये मोबाइल थोड़ा अलग किस्म का था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सोफे से उठाकर सीधा कमरे में गई थी। हाजिम ये कैसे खुलेगा? वो स्क्रीन पर नजरें जमाए एकदम एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछी थी। जबकि हाजिम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई की नॉट खोल रहा था और शर्ट के बटन्स को खोलते हुए वो अपनी जगह साख्त हो गया था। आज पहली बार महरमा आमिर ने उसे इतने प्यार से मुखातिब किया था, वरना तो हमेशा वो तो तर्क का ही इस्तेमाल करती थी। दिखाओ, क्या समझ नहीं आ रहा? हाजिम अच्छी तरह जानता था वो मोबाइल पर मसरूफ़ है, जिसकी बदौलत गलती से उसका नाम ले ये तो मुमकिनात में से एक था। महरमा इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी होकर आरजुओं पर गिरी लंबी पलकें उठाकर जैसे ही मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाने लगी थी, एकदम से उसे सामने बगैर शर्ट के देखकर खौफनाक किस्म की चीख मारी थी। आँख की पुतलियाँ गोया बाहर निकल आई हों। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती? घर में एक जवान लड़की भी है। महरमा फ़ौरन अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखकर पुश्त इसकी तरफ कर ली थी। ओह हेलो, वो जवान लड़की मेरी बीवी है। हाजिम शरारत खेज़ लहजे में कहते हुए चलकर इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। बीवी है तो क्या ऐसे ही उसके सामने बगैर कपड़ों के आ जाओगे? महरमा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। हाजिम से लाख नफरत सही, मगर ये ऐसी सिचुएशन थी कि इसका कलेजा मुंह को आ रहा था। बिल्कुल,
بیوی سے کیسا پردہ؟ میں تو ایسی پالیسی نہیں مانتا۔ عاصم کا ڈھیٹ پن مہرماں کو مچکا کر دیا تھا۔ اف اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اف اللہ، کیسی بیوی دی ہے آپ نے مجھے جو میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ عاصم اس کی کاپی کرتے ہوئے بیچارگی سے شکوہ کیا تھا۔